वेलकम टू स्टडी विथ एलिना। आज आम नवम श्रेणी राजनीति विज्ञानर प्रथम अध्यायर प्रथम पाठ मौलिक अधिकार विषय डिस्कसन करवा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज आम प्रथम अध्यायर प्रथम पाठ मौलिक अधिकार चलो जानिबा फंडामेंटल राइट्स विषय चलो डिस्कसन करवा। गणतंत्र लक्ष्य है व्यक्तिर व्यक्तित्वर विकास। ताहले आमर जो गणतंत्र रही तार लक्ष्य कौन ना गोटे व्यक्तिर व्यक्तित्वर विकास करवा। व्यक्तिर व्यक्तित्व वस्तुतः व्यक्तिर स्वाधीनता उपरे आधारित। ताले व्यक्तिर व्यक्तित्वटा कहा उपरे आधारित रोची ना व्यक्तिर स्वाधीनता उपरे आधारित रोची। गणतांत्रिक राष्ट्र रे सेथि जोगु व्यक्तिर स्वाधीनता और राष्ट्रर क्षमता मध्यरे भारसाम्य रहिबा दरकार। तो गणतांत्रिक राष्ट्र रे कौन रहिबा दरकार ना गोटे व्यक्तिर स्वाधीनता रहिबा सहित राष्ट्रर क्षमता मध्य ता पाखरे रहिबा नित्यांत दरकार। विश्वर अनेक गणतांत्रिक राष्ट्र रे एही भारसाम्य रक्षा करिबा पई नागरिक मानकु मौलिक अधिकार प्रदान करा जाईछि। ताहले जदि आम राष्ट्रर गणतांत्रिक जिनस बजाई रहिबा दरकार ताहले कौन रहिबा दरकार ना नागरिक मानक पाखरे किछि मौलिक अधिकार मध्य रहिबा नित्यांत दरकार। मौलिक अधिकार द्वारा नागरिक निजर व्यक्तित्वर विकास करने संगे संगे राष्ट्रर यथोच्चार क्षमता को संकुचित करी थाए। ताहले गोटे नागरिक पाखे जदि मौलिक क्षमता रहिबो तेबे से कौन करि परिबो ना राष्ट्रर भी उन्नति करि पारिबो। भारत में मध्य अन्य गणतांत्रिक राष्ट्र परी नागरिक मानक मौलिक अधिकार प्रदान करा जाइछि। ताहले भारत में कौन रही ना अन्य राष्ट्र जमती नागरिक मानक मौलिक अधिकार प्रदान करा जाइछि सेमिति नागरिक मानक मध्य आम भारत में मौलिक अधिकार प्रदान करा जाइछि। भारतर संविधानर तृतीय भागरे थिबा धारा 12 रु धारा 13 मध्य एही मौलिक अधिकार गुड़िक वर्णित करा जाइछि। ताहले आम भारतर संविधानर तृतीय भागरे तो केते भागरे रही ने तृतीय भागरे धारा 12 रु धारा 35 मध्य मौलिक अधिकार गुड़िक कौन करा जाइछि ना वर्णित करा जाइछि। भारत संविधानर प्रणेता माने एही मौलिक अधिकार गुड़िकर आवश्यकता अनुभव कला बेले अनेकांशरे अमेरिकार अधिकार संपर्कित आईन द्वारा प्रभावित होई थिले। ताहले कौन है ना भारत जो संविधान रही से संविधान मौलिक अधिकार गुड़िक आवश्यकता को अनुभव करते। तो अमेरिकार जो अधिकार संपर्क आईन बिल रही ता द्वारा ही आम भारतीय माने प्रभावित हुई थिले। आमर एही अधिकार गुड़िक मौलिक अधिकार कहुए। ताहले आमर जो अधिकार रही से अधिकार गुड़िक कौन कहुए ना मौलिक अधिकार बोली कहुए। कारण प्रत्येक भारतीय नागरिक उत्तम जीवन यापन और व्यक्तिगत सुरक्षा लगी एगुड़िकर आवश्यकता रही। पुणी यही अधिकार गुड़िक काहारी व्यक्तिगत इच्छा संशोधित व संकुचित हो पारिबो नाही। जदि जड़े नागरिक चाहिए जे मौलिक अधिकार को चेंज करने ताकू कौन करने ना संशोधित करने कि ताकू छोट करने संकुचित करने कि प्रसारित करने सेमिति किछि भी करि परिबो नाही। तो जड़े नागरिक चाहिए गुड़िक किछि भी करि परिबो नाही। पुणी कौन रही ना अधिकार गुड़िक कहार व्यक्तिगत इच्छा ताहले कौन हम ना ना संशोधित बा संकुचित हो पारिबो नाही। जड़े चाहिए से गुड़ को कौन करिपरिबो नाही संकुचित करिपरिबो नाही कि चेंज करिपरिबो नाही। तो मौलिक अधिकारर स्वतंत्र लक्षण विषय चलो जानिबा। तो स्वतंत्र लक्षण रे कौन रही ना व्यक्तिर व्यक्तित्वर पूर्ण परिप्रकाश पई मौलिक अधिकार गुड़िक अत्यंत आवश्यक। ताहले मौलिक अधिकार गुड़िक कहीं अत्यंत आवश्यक ना व्यक्तिर व्यक्तित्वर पूर्ण विकास करने। गोटे व्यक्तिर व्यक्तित्व माने निजस्व व्यक्तित्व को केमिति से परिप्रकाश करिवो केमिति डेभलप करिवो सेतिपई मौलिक अधिकार नित्यांत आवश्यक। सरकारंकर यथोच्चार शासन उपरे मौलिक अधिकार अंकुश लगाई थाए। जदि गोटे व्यक्ति पाखरे मौलिक अधिकार रहिबो तेबे सरकार जदि किछि खराब काम कले कि लोक मानकर स्वार्थ रे जो जिनसटा बाधा सृष्टि करूची से सब किछि हैला ताले गोटे व्यक्ति कोन न्यायालय द्वारस्थ हो पारिबो थानार द्वारस्थ हो पारिबो कि उच्च पदस्थ कर्मचारी उपरे पाखरे जाकि कौन हम द्वारस्थ हो पारिबो बा निजर कौन होची रिपोर्ट लिखि पारिबो। सेतिपई सरकारंकर होची यथेच्चार शासन उपरे मौलिक अधिकार अंकुश लगाई थाए। एही अधिकार गुड़िकर परिवर्तन बा प्रत्याहार साधारण आईन बल रे करा जाई पारिबो नाही। तो जो अधिकार गुड़िक रही से गुड़िक साधारण आईन बल रे कौन करा जाई पारिबो नाही ना काढ़ी हेबो नाही बा परिवर्तन बा प्रत्याहार करा जाई पारिबो नाही।
ଭାରତର ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ଓ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାନ ଭାବରେ ଏହି ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଜାତିର ଲୋକ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ କି ଯେକୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ଯେମିତି ବି ହୋଇଥାଉ, ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଉଚ୍ଚ ଲୋକଙ୍କର ହେଉଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଲଗା, କି ନିଚ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଲଗା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଧନୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଗରିବ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୋଟେ। ଏହି ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରଙ୍କୁଶ ନୁହେଁ, ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଅଟକ କାରଣରୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସାମୂହିକ ଭାବେ ସଙ୍କୁଚିତ ବା ସ୍ଥଗିତ ବା ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଏ। ଯଦି କିଛି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ପ୍ରତିହତ କରାଯାଏ ବା ସଙ୍କୁଚିତ କରାଯାଏ। ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କୁଚିତ ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା କ୍ଷମତା କେବଳ ଭାରତର ସଂସଦର ରହିଛି। ତାହେଲେ କାହାର ରହିଛି ନା ଓନ୍ଲି ସଂସଦ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଯିଏ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ଓ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ସଙ୍କୁଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରତିପାଦନୀୟ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ନାଗରିକର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ ସେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ତା'ର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବ। ତେବେ ଯଦି ଗୋଟେ ନାଗରିକ ଭାବିବ ଯେ ତା'ର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେବେ ସେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ନାଗରିକର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଆଇନକୁ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିପାରିବ। ଯଦି କୌଣସି ଅଧିକାର ଗୋଟେ ମଣିଷର କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛି ବା ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ତେବେ କୌଣସି ଆଇନକୁ ନ୍ୟାୟାଳୟର କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ନା ଅସିଦ୍ଧ ମାନେ ନଷ୍ଟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରିବ। ବକ୍ସଟି ଦେଇଛି, ଚାଲ ବକ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 1978 ମସିହାରେ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତାଲିକାରୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ 1978 ମସିହାରେ 44ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ, ଯେଉଁ 1978 ମସିହା ଥିଲା, 44ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଜରିଆରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଧିକାର ରହିଛି, ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଧିକାରକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତାଲିକାରୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୁତରାଂ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 300 ଅନୁସାରେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ ନା ଧାରା 300 ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବ ଯେ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 300 ଅନୁସାରେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାରଭେଦ। ତ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ 7 ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ କେତେ ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ନା 7ଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଗଲା। ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ିଲେ 1978 ମସିହା 44ତମ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଗଲା। ତାକୁ ଧାରା 300 ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାରକୁ କ'ଣ ଦିଆଗଲା ନା ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ ବୋଲି କହି ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ତାହେଲେ 7 ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ 6 ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ପରଠାରୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ 6 ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଲା ତ 6 ଗୋଟି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 6 ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ'ଣ କରୁଛୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେ 6ଟି ଯାକ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ନାମ କ'ଣ? ସମାନତା ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ପ୍ରଥମଟା ଥିଲା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମାନତା ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍। ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନ୍ସ। ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍। ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର, କଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ ରାଇଟ୍। ତାହେଲେ ସମାନତା ଅଧିକାର, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ସମାନତା ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର, ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର। ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ରହିଛି, ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡିଜ୍ ରହିଛି। ତ 6ଟି ଅଧିକାର ଆମର ରହିଲା। ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାରକ ଅଧିକାର ରହିଲା 6 ନମ୍ବର ଅଧିକାର। ତ ସମାନତା ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଷୟରେ ଚାଲ
डिस्कसन करिबा। आम संविधान रे समानता को गुरुत्व दिया जाइछि धारा 14 रु धारा 18 मध्य नागरिक मानकु समानतार अधिकार प्रदान करा जाइछि। ताले समानतार अधिकार राइट टू इक्वालिटी हमर केते धारा रु केते धारा मध्य वर्णना करा जाइछि ना धारा 14 रु धारा 18 मध्य नागरिक मानकु समानतार अधिकार प्रदान करा जाइछि। धारा 14 रु धारा 18 फल आईन आगरे समस्त नागरिक समान और आईनगत सुरक्षा समस्त समान। ये समानता अधिकार रे धनी गरीब उच्च नीच समस्त कौन ना आईनगत सुरक्षा समान। जो गोटे धनी लोक को जो आईन मिल जो न्याय मिल जो सुरक्षा मिल गोटे गरीब लोक को से सुरक्षा मिल से सम्मान मिल। जाति धर्म वर्ण लिंग जन्मस्थान भित्तिरे कौनसी नागरिक प्रति पातर अंतर करा जाई परिबो नाही। ताले नीच जातिर लोक मानक आम घृणा करि परिबा नाही, उच्च जातिर लोक को केवल सम्मान देबा नाही, सेमिति किछि नाही। बड़ सान धनी गरीब उच्च नीच जेकोसी वर्ण हो जेकोसी जातिर हो जेकोसी स्थान रे जन्म होई थाउ समस्त प्रति पातर अंतर न करी समस्त आम भाई भाई होई रहिबा। किंतु शिशु महिला अनुसूचित जाति जनजातिर लोक मानक पई जेतेबेले आवश्यक पड़िबो सेतेबेले स्वतंत्र व्यवस्था ग्रहण करा जाई परिबो। ताले शिशु महिला अनुसूचित जाति जनजातिर लोक मानक पई जेतेबेले भी चाहिबो सेतेबेले कोन ना स्वतंत्र व्यवस्था रहिबो, तांको पई गोटे किछि स्पेशल व्यवस्था रहिबो। सरकारी चाकरी तथा नियुक्ति क्षेत्र में समस्त को समान अधिकार प्रदान करा जिवो। किंतु समाजर दुर्बल वर्ग अनुसूचित श्रेणी अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजातिर लोक मानक पई उद्दिष्ट संरक्षण व्यवस्था को संकुचित करा जाई पारिबो नहीं। ताले चाकरी क्षेत्र में समस्त चाकरी पाई परिबे, से पुओ हो से झियो हो जेकोसी जातिर हो समस्त चाकरी पाई परिबे, गवर्नमेंट जॉब समस्त करि परिबे। किंतु एसटी एससी ओबीसी ए कैटेगरी को रहिले सेमान पई स्वतंत्र सीट रहिबो, सेमान को किछि परसेंटेज हार करा जिवो। अस्पृश्यता निवारण करा जिबा सहित एहार विलोप साधन करा जाई परिबो। माने छुआ अछुआ भेदभाव को कौन विलोप करा जाई परिबो। समस्त प्रकार आलंकारिक उपाधि गुड़ी को उच्छेद करा जाइछि। मात्र स्वाधीनता परठारु देश रे उल्लेखनीय सेवा मध्य प्रदान करा जाइछि। राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण पद्मभूषण पद्मश्री आदि उपाधि प्रदान पई सरकार व्यवस्था करिसेंती। तो जो माने होची उच्चस्थ कर्मचारी जो माने किछि भलो काम करिसेंती आम देश पई किछि करिसेंती सेमानकु राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण पद्मभूषण पद्मश्री आदि उपाधि प्रदान करा जाइछि। विश्वविद्यालय तथा अन्यान्य उच्च शिक्षानुष्ठान गुड़ी को विभिन्न शिक्षा संबंधी उपाधि प्रदान करने अधिकार मध्य दि जाइछि। ताले कौन ना विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्च शिक्षानुष्ठान गुड़ी को विभिन्न शिक्षा संबंधी उपाधि मध्य सब डिग्री सर्टिफिकेट डिग्री पाई ये सब प्रकार अधिकार मध्य दिया जाइछि। सेहीपरि राष्ट्र द्वारा विभिन्न प्रकार सामरिक उपाधि प्रदान व्यवस्था मध्य रहिछि। तापर देछि कौन ना स्वाधीनतार होची स्वाधीनतार अधिकार राइट टू फ्रीडम विषय जानिबा। स्वाधीनतार अधिकार धारा 19 रु धारा 22 मध्य नागरिक मानकु प्रदान करा जाइछि। संविधान धारा 19 रु धारा 22 रे कौन लेछि ना स्वाधीनतार अधिकार प्रदान करा जाइछि। संविधान धारा 19 रे प्रथमे 7 गोटी प्रसंग रे नागरिक मानकु स्वाधीनतार अधिकार दि जाइछि। केतोटी प्रसंग रे दि जाइछि ना 7टी। मात्र 1978 मसीह प्रणीत 44तम संविधान संशोधन आईन माध्यम गोटे अर्थात संपत्तिगत स्वाधीनतार अधिकार को बाद दी जाइए। अलरेडी मुझे संपत्तिगत अधिकार को 44तम संविधान संशोधन आईन अनुसार कराई। धारा कौन वर्णना कर धारा 300 क वर्णना कर फल वर्तमान नागरिक माने निम्नोक्त 6 गोटी प्रसंग रे स्वाधीनतार अधिकार को उपभोग करुछंती। भाषण तथा मतामत प्रकाश करिवार स्वाधीनता। सेकेंडरे शांतिपूर्ण भाव में निरस्त्र होई समावेश रे मिलित होबार स्वाधीनता। ताले कौन देछि ना भाषण तथा मतामत प्रकाश करिवार स्वाधीनता। निजर कथा को उपस्थापन करिबो। तुमको जदि कोनोसी कथारे भल लागु नहीं कि तुमर मत देबार अछि तुमर पॉइंट ऑफ व्यू कोनोसी जिनस रे देबार अछि
ତେବେ ତମେ ଦେଇପାରିବ। ସେ ଅଧିକାର ତୁମର ଅଛି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରସ୍ତ୍ର ହୋଇ ସମାବେଶରେ ମିଳିତ ହେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଯେକୌଣସି ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ, ଯେମିତି ଗନ୍, ଛୁରୀ ଭୁଜାଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହନ୍ତି, ସବୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନ ନେଇ ତମେ ନିରସ୍ତ୍ର ହୋଇକିନା ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂଘ ଓ ସମିତି ଗଠନର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ସଂଘ ଗଠନ କରିପାରିବ, ଯେକୌଣସି ମିଟିଂ କରିପାରିବ, ସମିତି ଗଠନ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ତୁମକୁ କେହି ବି ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ। ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ବିଚରଣର ସ୍ୱାଧୀନତା, ମାନେ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯେ ସମୟରେ ବି ଯାଇ ଆସିପାରିବ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି, ଜୀବିକା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ମାନେ ତୁମକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି ଏଇଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ସେଇଟା ଚାକିରି କରୁଛ, କାହିଁକି ଏଇଟା ବିଜନେସ୍ କରୁଛ, ସେମିତି କିଛି ବି କେହି କରିପାରିବେନି। ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି ବି କରିପାରିବ, ଜୀବିକା ବି ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ, ବାଣିଜ୍ୟ ବି କରିପାରିବ, ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରଙ୍କୁଶ ନୁହେଁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଐକ୍ୟ, ନିରାପତ୍ତା, ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ନୈତିକତା, ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଭାବରେ ନାଗରିକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ, ଅବଷ୍ଟାକିଲ୍ସ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ ନା ଏହିସବୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରିବେ ବା ତାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିପାରିବେ ବା ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବେ। ଯେପରିକି କୋରୋନା ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, କୋରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବାର ଅଧିକାର ଆମର ଅଛି। ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହିତ ଯାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କଲା ଯେ ଯେହେତୁ କୋରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ୍ଟେ, ଆମେ ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା, ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ସେ ଆମର କ'ଣ କରିଦେଲେ, ଲକଡାଉନ୍ କରିଦେଲେ, ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା ନା ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏଠି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା, ଆମେ ଯିବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯିବା? ଆମେ କରିପାରିବାନି। ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗଠିତ କରାଯାଇଛି, ସଂସଦ ଏଇଟା କରିଛି। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ମାନିପାରିବା। ଏଇଠୁ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ ଦେଇଛି ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରିବେ। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ହିଁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧିକାର ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ସେ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆମ ଭାରତର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ଫରେନର ଆସିବ ଆମ ଦେଶକୁ, ସେ ଯେ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନିବ ସେଇଟା ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ସିଏ କାହିଁ ଆମର ମାନିବାକୁ ଯିବ? କେବଳ ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ, ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଏହି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିପାରିବ ଓ ପ୍ରତିହତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 20ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଦୋଷୀ ବା ଅପରାଧୀ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିମ୍ନ 3 ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ଦୋଷୀ ବା ଅପରାଧୀ ବିବେଚିତ ହୁଏ ଯଦି ନାଗରିକ, ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 20ରେ 3ଟି କଥା ଉପରେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ନଥିବା କୌଣସି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋଷୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ତ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ନଥିବ, ମାନେ ଚାଲୁନଥିବା ଯେକୌଣସି ଦଣ୍ଡ, ଯେମିତିକି ଶୂଳି ଦେବା, ଯେମିତିକି ହେଉଛି ଖାଇବାକୁ ନ ଦେବା, ଏସବୁ କ'ଣ ଆଗେ ହେଉଥିଲା। ଚାବୁକରେ ବାଡ଼େଇବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଗେ ହେଉଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଳା ପାଣି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ। ତ ସେ ଏମିତି କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ନଥିବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଦେଇଛି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ ପାଇଁ 2 ଥର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଦୋଷୀକୁ ଥରେ ଗୋଟେ ଦୋଷ ପାଇଁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଛି, ତେବେ ତାକୁ ପୁଣି ସେଇ ସେମ୍ ଦୋଷ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ବିରୋଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି କୌଣସି ଦୋଷୀକୁ କ'ଣ କରିବା, ବାଧ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ ଯେ ସେ ତା ଉପରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉ ବୋଲି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ।
ତେବେ ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 21ରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 21 ଅନୁସାରେ ଆଇନ ଅନୁମୋଦିତ ପନ୍ଥା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥାରେ ନାଗରିକଙ୍କୁ ତାହାର ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷା ଲାଭକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାବେ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21 କରେ ଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21 କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 2010 ମସିହା ଅପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ 6 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି ଏବଂ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଷ୍ଟ୍ର ବହନ କରିବ। ତେବେ କ'ଣ କଲା ନା 6 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଦିଆଯିବ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାଗଣାରେ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ କ'ଣ କହିଲେ ନା 6 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାଳକ ହେଉ କିମ୍ବା ବାଳିକା ହେଉ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ନା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାଗଣା ହେବ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେଇଟା ଖାଇବା ହେଉ, ବହିପତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ୟୁନିଫର୍ମ ବି ହେଉ, ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ହିଁ ବହନ କରିବେ। ତ ପାଠପଢ଼ା ମାଗଣା ହିଁ ରହିବ ଆଉ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହିଁ ରହିବ। ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 22 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ କେତେକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ବଳରେ ସେ ପୋଲିସର ବେଆଇନ ଗିରଫଦାରୀରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି ରଖିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦି କୌଣସି କାରଣରେ ସେମାନେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇନଥିବେ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିକି ନେଇପାରୁଛି, ସେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିପାରିବେ। ଏହି ଧାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗିରଫ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କରିନାହିଁ, ବିନା ଏଭିଡେନ୍ସରେ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଦାପି ଗିରଫ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗିରଫ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ ହେବାର କାରଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି ତାର କାରଣ ତାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚାହିଁଲେ ସେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଓକିଲ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ନିଜ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ସେ ଚାହିଁବ ଯଦି ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଓକିଲ ଠିକ୍ କରିପାରିବ। ଗିରଫ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିକଟତମ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯିବ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ଜଜ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଯିବା ଦରକାର। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଆଦେଶ ବିନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅଟକ ରଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଦୋଷୀ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ସେ ଜେଲରେ ରହିପାରିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ରଖାଯିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭାରତର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି ସେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଛି ଏଇଟା କେବଳ ଭାରତର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କୌଣସି ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ଆଇନ, ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ଓ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଅଟକ ଆଇନ, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଡିଟେନସନ୍ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ନିବାରଣ ଆଇନ ବା ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଯେଉଁ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ରହିଛି ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ର ଆକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ନା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରହିଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି, ଏହି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ଆଇନ ଓ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଅଟକ ଆଇନ, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଓ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଆଇନ ବା ଟେରୋରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନ୍ସ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 23 ଓ 24ରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ କିଛି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଧାରା 23ରୁ 24 ମଧ୍ୟରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ମଣିଷ କିଣା ବିକା, ବେଠି ଓ ବିନା ମଜୁରୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖଟାଇବା ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଖିଲାପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବ। ତେବେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ମଣିଷ କିଣା ବିକା, ବେଠି ଓ ବିନା ମଜୁରୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖଟାଇବା ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିନା ପଇସାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ବେଠି ବା ଚାକର ଭାବେ ଖଟାଇ ପାରିବା ନାହିଁ।
किंतु साधारण स्वास्थ्य निजर स्वार्थ दृष्टि साधारण स्वार्थ दृष्टि जाति धर्म वर्ण और श्रेणी निर्विशेष नागरिक मानक देशर स्वार्थपाई बाध्यतामूलक भाव राष्ट्र नियोजित कर 14 वर्षरू कम बयसर शिशु मानक खनि कल कारखाना और अन्य कौन विपज्जनक काम नियोजित करने को निषेध कर माने 14 वर्षरू कम बयसर पिला माने जो रहिले से कौन प्रकार कल कारखाना हो बा खनि हो को अन्य कौन विपदजनक स्थान मानक आम कार्य करने को छाड़ा नहीं। आज हूँ एति डिस्कसन करवा शोषण विरोधी अधिकार पर्यंत मौलिक कर्तव्य शोषण विरोधी को मौलिक अधिकार रही से मौलिक अधिकार शोषण विरोधी अधिकार पर्यंत डिस्कसन करवा। नेक्स्ट क्लास रु रही अन्य 3टा अधिकार को भल भाव डिस्कसन करवा। आज डिस्कसन भल लगी निश्चिंत भाव में लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग।